Welcome to Bosco Campus Vision. This is Rani, Assistant Professor in the Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. The last class we discussed a simple problem relating to departmental accounting. Today we are going to discuss another problem relating to departmental accounting. This section includes departmental trading account and departmental profit and loss account. Okay. Today's question is this. A firm has two departments X and Y. During the year ended 31st March 2017, their books of accounts reveals the following. അപ്പം എമൗണ്ട് കോളത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കോളം ഹെഡിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്, നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈ. ഐറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 3000, 5000. പർച്ചേസസ് 32,000, 45,000. സെയിൽസ് 76,000, 81,000. Sales return 6,000, 1,000. Purchases return 2,000, 5,000. Closing stock 5,000, 3,000. Wages 4,000, 2,000. Salaries 5,000, 3,000. Commission on sales 2,000, 3,000. The expenses not directly chargeable to any departments were: first one, carriage on sales rupees 3,000, carriage on purchases rupees 3,500, rent and rates 4,000, miscellaneous expenses 3,000, general manager salary 6,000, interest on investment 1,000. Then rent and rates and miscellaneous expenses are to be apportioned equally among the departments. Prepare trading profit and loss account and general profit and loss account. Departmental trading account. Departmental trading account for the year ended 31st March 2017. Okay, heading idana departmental trading account for the year ended. Okay, allengi as on 31st March 2017. First item opening stock ആണ്. Opening ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ്. എക്സ് വൈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കോളം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതിനാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈ. ഓക്കെ, first item to opening stock. Department X have 3,000 rupees ആണ്. Department Y എത്രയാണ്? have 5,000 rupees stock ആണ്. Okay, അപ്പോൾ opening stock 3,000 and 5,000. Then next item purchases less returns ആണ്. Purchases less returns 30,000 for Department X, 40,000 for Department Y. Then next item wages ആണ്. Wages for 4,000 for Department X, 2,000 for Department Y. Then carriage inwards. Carriage inward is divided on the basis of purchases ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ carriage 3:4 ആണ്. 3:4 ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുക. 30,000 is to 30,000 is to 40,000 ആണ്. നമ്മൾ സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് വരുന്നു? 3:4. ആ പ്രൊപ്പോർഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? carriage inward 3,500 ആണ് ടോട്ടൽ ഫിഗർ. 3,500 into 3/7. Then 3,500 into 4/7. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം 1,500, 2,000. Then next item sales less return ആണ്. Sales less return 70,000 for Department X, 80,000 for Department Y. 70,000 for Department X, 80,000 for Department Y. Then closing stock valued at rupees 5,000 for Department X, 3,000 for Department Y. Okay, നമ്മൾ as usual നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എക്സിന്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 36,500. ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് 36,500. 34,000 എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈ. ഓക്കെ, ദെൻ വി പ്രിപ്പയർ എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് trading account balance, that is the gross profit balance 36,500 for Department X, 34,000 for Department Y. ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. മിസ് ഇതിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാലറീസ്. സാലറീസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സിന് എത്രയാണ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈക്ക് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടു സാലറീസ് 5,000, 3,000. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സിന് 5,000 ആണ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈക്ക് 3,000. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മീഷൻ ഓൺ സെയിൽസ് ആണ്. ഇത് ഓൾസോ ഗിവൺ ഇൻ ഡയറക്ട്ലി ആണ്. ദെൻ ഓൾസോ
എന്താണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ടു കമ്മീഷൻ 2000, 3000. 2000 ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സ്, 3000 ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അലോക്കേഷൻ അപ്പോർഷൻമെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എത്ര ആയാലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുക അലോക്കേഷൻ. അത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ കൊടുത്തത് മാത്രം മതിയാവും. അതാണ് അലോക്കേഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ബേസിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെയിൽസ്, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പർച്ചേസസ്, അങ്ങനെ പല ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ഐറ്റംസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ്. ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ്സിന്റെ ഫിഗർ 3000 rupees ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ്, ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെയിൽസ്. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെയിൽസ് നമുക്കറിയാം സെയിൽസിന്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ 70,000 to 80,000 ആണ്. 70,000 to 80,000 ആണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സിന് 70,000, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈ 80,000 ആണ്. അപ്പോൾ 7:8 നമ്മൾ എന്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ക്യാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 7:8 ആകുമ്പം 3000 into 7/15, 3000 into 8/15. അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 3000 അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ് 7:8 പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെയിൽസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ്. റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻസസ് ഈക്വലി അപ്പോർഷൻഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ₹4,000 ആയിരുന്നു. നമ്മൾ 2,000 വീതം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻസസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3,000 ആയിരുന്നു ഫിഗർ. ഈക്വൽ ആയിട്ട് അപ്പോർഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ 5,500, 1,500 വീതം കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൾറെഡി എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. ദെൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നൊരു ഐറ്റം പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കില്ല. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് എവിടെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ, ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേ എടുക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ജനറൽ മാനേജർ സാലറി നമ്മൾ ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എത്രത്തോളം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാത്തിടത്തോളം കാലം ആ ഫിഗർ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഫിഗർ ഓൾസോ എന്താണ് ടേക്കൺ ഇൻ എവിടാണ് ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഐറ്റം ജനറൽ മാനേജർ സാലറി, ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഈ രണ്ട് ഐറ്റം നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്നില്ല. ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ 24,600 ആണ് എക്സിന്റെ ബാലൻസ് കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും എഴുതില്ല, കാരണം ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 24,600 നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതുന്ന ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതി. എക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 22,900 rupees ആണ് അവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലെക്ചർ ആണ്. ലാസ്റ്റ് ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്, ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 24,600 ആയിരുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈക്ക് 22,900 ആയിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എവിടെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ, ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 1,000 rupees ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ജനറൽ മാനേജർ സാലറി, ഇത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ബേസ് തരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് എവിടെ എടുക്കുന്നു, ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുന്നു. ജനറൽ മാനേജർ സാലറി 6,000 rupees. ഓക്കെ, ദെൻ അക്കൗണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 48,500. 48,500 ഇവിടെ നമ്മൾ 48,500 എഴുതുന്നു. ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 42,500 ആണ്. 42,500 ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 42,500. ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അക്കൗണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്, departmental profit and loss account, then general profit and loss account and balance sheet. Okay, students, watch and listen these lectures carefully and try to work out these problems. Okay.